ҳунари асил аз дил мебарояд ва ба дилҳо ворид мегардад. бузургии мусиқӣ дар он ҳаст ки эҳсоси ҳар шунавандаро ифшо намуда розгӯву роздон ва ҳамдарду тасаллибахш аст. ин лаҳза нахустнамоиши барномаи дидори ошно ҳаст манзури шумо ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳунарманди шинохтаву маҳбуб Хушрӯз Бахтовар Шоев. Хушрӯз, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Соли нави мелодӣ ба шумо муборак бошад. ташаккур ба шумо. ташаккури зиёд. Саломат бошед. ин лаҳза мехостем аз шумо пурсон шавем ки ҳамчун як ҳунарманди маҳбубу шинохта обрӯву эътибор аллакай пайдо намудед барои назди мухлисони худ ва оё Хушрӯз Бахтоваршоев имрӯз дар интихоби касби худ устувор ҳастанд ё ин ки ин шавқу ҳаваси ҷавонӣ ҳаст? бале, устувор ҳастам, баро он ки ман ягон шавқи дигар надорам ба ғайр аз мусиқӣ, овозхонӣ, мутрибӣ. Ман бисёр касби худамро дӯст медорам, баро он ки ман агар насиб бошад иншоаллоҳ ина боз мо хондистем. насиб то ҳами охири умримона фақат мехонему, суруд мехонем, яъне дар санъат ҳастед. бисёр хуб. ва масалан агар рӯзе шаваду ба шумо як кори сердаромадеро пешниҳод намоянд ва оё шумо ин лаҳза чиро интихоб мекунед? санъатро ё ин ки як коре ки бисёр маблағи зиёд ба даст меоред аз он? санъат? албатта санъат, ба ҳар ҳол санъат. то ҳамин дараҷа шумо устуворед. вақте ки мо агар мисол гирем, вақте ки масалан гап зананд ки ан ҳама хел кор аст, суми вай бисёр аст, баро он ки ман бо ин касби худам бисёртар обрӯ якум, дуюм ҳам даромадам дорам, шукронаи худо. бале, бисёр хуб. ба шумо муваффақият мехоҳем ва мегуфтед ки аввалин нафаре ки дар ҳамин ҷода устоди худ мешуморедаш? ин падарҷонам аст, Олучан Молибшоев. аввалин устоди ман падарам буд, баро он ки доимо дар хона падарам мехонд, мадия мехонд. ман масалан аз кухни ягон талерка, ягон доира моира набуд. падарам як рубоб дошт ва ҳамон рубоб мо масалан падарам менохт, ман ягон чиза мегирифтам, қадди падарам мезадам, баъдам хел хондам, лекин ягон кас боварӣ надошт ки ман ҳофиз шуда метонам. падарам ҳама вақт акаи калониам Сураҷ, бале, вай рости гап ман ҳоли майда будам, номаълум будам ман ҳофиз мешам ё не, баро он ки акам Сураҷ вай ҳам овози хушрӯй дошт, ҳам овоз бақувват дорад то ҳолам. ман яъне ки бо падарам хондам, яъне как кӯдакона падарам бо ман ёрдам мекард, зиқ нашавам, гирья накунам, барои ҳамин. ва дидам ки барои ман бисёр шавқ омад, фақат аз гуфти гапҳо аз думи падарам будам ва дар ҳар чорабинӣ ман иштирок мекардам ва дидам ки ин чизе ки дар дили ман ҳаст, инро намондам. ва имрӯз аллакай ҳамчун як мухлис, масалан ман баҳо мегузорам ки шумо шӯҳрат пайдо кардед, шумо аллакай як роҳи худро пайдо намудед. худатон бошад, худро ситора мешуморед ё ин ки ҳоло на? ба ин савол ман метавонам ҷавоб додан не, баро он ки ситора шудан бисёр муҳим аст, бисёр кор дар кор аст, бисёр меҳнат дар кор аст. ин меҳнатҳое ки мо мекунем, ин меҳната ҳисоб намешавад. ман масалан дар ин 21 сол ҳастам, дар ин 21 сола ман 3 албом дорам. 3 албом, якум албоми ман не 4 дорам. 4 албом дорам. якум албом ман бо клип буромад.
این بود سال 2011. بعد آواز طلایی یکم مایده بودم در اونجا. دوم آلبوم من در سال 2015 برآمد. بعد 2016 برآمد، بعد 2019 برآمد. یعنی شما اولین نفری بدخشانی، اولین فردی هستید که در آواز طلایی جای اول رو اشغال کردید، همینطور؟ بله بله، اولین یعنی که فرزند بدخشان من فرزند بودم در بدخشان. آواز طلایی. با استاد نوبهار چناروف سراییدم. سرود است دیلدیلی کنم در فینال ما با استاد سرود خواندم. من در آنجا جایزه سیم را. بسیار آن وقتها شهرت هم پیدا نموده، بسیار یعنی یک بردباری به شما بود، یعنی یک راهی بود که شما اون را از همان زینه آغاز کردید، یعنی فعالیتتان را میدونید راه به سوی شهرت بله را. بله میدونید، اما وقتی که من در آواز طلایی بودم، اما چند مردم یعنی که برای من بسیار مردم ها کوشش کردن که من جای گیرم و برای من یعنی مخلص شدم برای من. بله. و من از امین روز من یعنی که اوجه فهمیدم که این چیز من است، من میتونم که دوام دیم. و شکر خدا که راستی گپ دلم مرا فریب نکرد. من تا حالم موسیقی را نه تا حالم من یعنی که در جاده موسیقی من نبودم، کار کرده استم، خونده استم. شکرانه خدا. و میدانیم که در بسیار آزمون‌های بین المللی شما غالب چندین جایزه ها گشتید. این نوارهای شما را در سامانه‌های اینترنتی دیدیم و میخواستم این روز که خود شما در نزد من قرار دارید از شما پرسان شوم بعد این گونه موفقیت ها چه احساسات داشتید؟ اولین نفری که بعد این موفقیت های خود شما با او زنگ زده احساس خرسندی خود را ابراز کردید، این نفرها کی بودند و چگونه احساسات داشتید؟ میدونید یک وقتی که من در تاجیکستان تعلیم تحصیل میکردم در شهر دوشنبه در مکتب اینترنت میانه مخصوص جمهوری به نام میرت الله طایف، در اونجا من تحصیل میکردم و خط کردم این مکتب را. وقتی که من جایزه هایی که در جمهوری میگرفتم، من اول با مادرم زنگ میزدم. اول من فقط با مادرم زنگ میزدم. بله، برای اون که میدونید او یک احساس بود، یک چیز بود در یعنی که تنه خون میجوشید. وقتی که من میدونم که باوری دارم که هر یک شخصی که یگون چی جایزه یا که یگون کار مییابد وای خرسند میشد. وای میخواد که یگون کس دیگر در گپ زند، وای ایموشنی خود رو باید به یگون کس فرستاند. برای من همه وقت با مادرم زنگ میزنم. پدرم در اون راستی گپ پدرم بسیار مردک خوب است، لیکن چی از پدرم میترسیدم. سختگیر بودن یعنی؟ نه، پدرم سختگیر نبودم، خیلی ستوره پدرم بسیار بلند بود. بعد ما همه وقت مادرم زنگ میزنم. بسیار خوب. میگفتید که یعنی شما سرود دارید با یعنی یک مصرع آن را میگویم تایت من دیوکت لیلا تایم از جیبش خواهی جمتا. و من میخواستم بفهمم که همین سرود، همین آهنگ به کی تعلق دارد و جیب جم تا این کی هست همون زیبا سنه؟ اگر هر یک حافظ اگر سروده که خواند، من فکر میکنم که 90% حافظان شعرهای شاعران رو میخونند. برای اینکه وای این سرود من این سرود
یک برادر نویست. یک برادره که این سرود 3 سالگی در دست من است. حاضر که لیلا است، حاضر مثلا حاضر که این سرود رو من خواندم تویت موندیو که لیلا، این سرود این خیلی نبود. این سرود بود تویت موند ایوه که ارمون توی مجیبش خود جیب جونتا. این سرود امی خیلی بود. آهنگ استاد خورم خسروزاد بود پیش. و این سال که من این سرود رو گرفتم، یعنی کمپوزیسیون خودم حاضر، موسیقی خودم حاضر، سخنای شاعر رو کمتر سخنای خودم رو ایواز کرده. بله کمتر و جای تویت موندیوی که امرو لیلا کردم. برای اینکه سرود لیلا این یک نام شیرین است. یعنی این لیلا نام یگان نه، این یگان دختر نیست و این یگان دختر نیست که من وای رو دوست می‌دارم. طول من دوست داشتگی ندارم. این خیلی زور است. و لیلا این یک لیلو میگن و برای من این پسند آمد و من این سرود رو با یک احساس خوندم. بسیار پسند آمد و من فکر نکردم اینقدر یعنی مخلص دیگر پیدا میکند این سرود، لیکن این سرود بسیار شیرین اومد. بله. برای منم بسیار پسند اومد. بله، آهنگ بسیار جذاب داره، دلچسب داره. اگر گپ زنم راست شه، من این سرود رو در یک روز من این سرود رو ضبط کردم. در شهر دوشنبه انا همین سال در ماه مای من تابستان سفر داشتم. در یک سرود با برادرم علیش جان، بسیار آدم خوب است و یعنی موسیقی نواز خوب است، کمپوزیتور خوب است. برادرم عدیس قربان بکن. بله با این برادرم در یک روز یک هفته من در شهر استودم، در شهر دوشنبه یک آلبوم ضبط کردم در یک هفته. این سرود این سرود در یک روز کردیم. بسیار خوب. در حقیقت در یک سرودی عالی برآمده است که معلوم که از قلب آن را می‌سرایید. و میخواستم بفهمم که سفرهای هنری شما مثلا در همین راه ها شما رو کی پیشبری میکرد؟ اولین استاد شما که شما رو مثلا به همین چیز یعنی وادار نمود که باید شما روید، یعنی باید شما هنر خود رو نشان دهید؟ اولین استاد در همین یعنی در همین رویه گوییم من خودتو. برای اینکه پدرم همه وقت یعنی که با طول و معرکه و با کار و هم با مدیه سرایی بود، شب تو روز پدرم در خدمت خلق بود. و من در بدخشان من وقتی که من خورتر بودم، من با اکم سراج با اکا جانم ما هر دو کسه ما سرودای مادر میخوندیم، وطن میخوندیم. فقط در بدخشان در حکومت میخوندیم، در یگان چورابینی مکتبی میخوندیم. و وقتی که پدرم یک جوره پدر داشتم، استاد غلامشاه، وقتی که به خانه اومد گفت که اولوچا گفت بیا می پسرتا با شهر دوشنبه روان کنیم. هم خیلی مکتب زور گفت به نام میراتالاتوی گفت اینترنت زور، موسیقی نواز و خیشک نواز. پدرم اول گفت نه. من یک هفته گریه کردم که من روی کنم. یک هفته پورا من گریه کردم که من باید با دوشنبه روم. برای اینکه من معقول شد دوشنبه. سال 2008 سال من با اکم روز فلک دمون در شهر دوشنبه برآمد کردیم و من در دوشنبه معقول شد رستیگه. لیکن من نفهمیدم که درد غریب دیگر است. بله. ای کودک بودم شیرین، خیلی گفتم من این زندگی نیست شهره. بله. یعنی شما امروز پشیمان نیستید که رفتید مثلا به شهر دوشنبه آنجا تحصیل کردید؟ یعنی از این چیز پشیمانی ندارید؟ اگر باور کنید من منت دارم. از زمین تا آسمان من منت دارم که
وقتایی که من زیق میشدم گریه میکردم در شهر در مون مکتب اینترنتم وقتایی که بودم گریه میکردم من صنف 5 بودم من کودک بودم گریه میکردم مادرم میگفت خیلی پسر جانم پدرت میبیاد خیلی من بخوستم پدرم میبیاد خیلی فریب میکردن که من بخونم لیکن افسوس شدت میکنه خیلی مایل 2 سال 3 4 سال من شدت کردم که پدرم میبیاد این پدرم خیلی فقط میومد با یگان سفر میومد سفرهای هنری میدوش پدرم لیکن در امین اینترنت معلم‌ها بودن که وای بهترین شما خودتون در اینستیتوت میخوندید تحصیل میدونید که چه خیلی معلم‌های بامی بودن من غژک سرای بودم و غژک رو خط کردم راستی گپ وقتی که من با یاد میبیارم من یاد میکنم مکتب رو من یاد میکنم شخصان معلمایی که معلمای بهترین بودن راستی گپ شخصان انسانی بهترین بودن مادرانه غمخوار و یا من گویم که پدر و مادر من هستن این خانه دومی من بود این اینترنت من 1000 رحمت میگم با اونایی که با اون معلمایی که برای من درس میدادن من 1000 رحمت میگم آیا همچون فرزند من رو قبول کردن همچون پسر یکم گریه میکردم همه پیش من میمون چی با گریه میکرد بچه جون درجه از من در ابشیجیت در خوابگاه زندگی میکردم من در خوابگاه زیق میشدم یکم معلم میومد خانه شما را میبرد بسیار ستاره بلند داشته نزدیک خانه میبرد بچه جون گفت گریه نکن با میریم خونه من خانه میرفتم خسته میشم مرا خانه شما میبردن لیکن وقتی که من آموخته شدم در این مکتب من از این مکتب من نمیخواستم من این مکتب رو خط کنم من گریه کردم وقتی خط کردم این مکتب بسیار احساسای بلند داشتم در این مکتب و تا حالا من اگر تاجیکستان سفر میکنم من یکم به مکتب میرم میدونیم که مکتب در حقیقت به شما یک زمینه خوبی داد که امروز یعنی شما راه خود را پیدا نمودید این بسیار خوب است و میخواستیم بغیر از سرود خواندن کدام اسباب‌های موسیقی را باز نواختن میتوانید اگر گیریم با پورگی بغرض دو یعنی فلیتا ترامبون این خیلی بغرض دو در لوبوی یعنی که در تمام اسباب من می نوازم در تمام اسباب‌های موسیقی تاجیکی بدخشانی یعنی مثلا در بلالای که من حاضر نواخته استم آفرین یعنی کی به شما همین نواختن را آموزان همه استادانی مکتب شما آموزاندن من فکر میکنم که پدرم خطا نکرد که مرا به یعنی مطربی و موسیقی نوازی داد برای که من خیشک تمام کردم خیشک این یک این یعنی این اینسترومنت یعنی اسبابی ولی این اسباب بهپرده این اسباب برای من بسیار چیز داد من وقتی که آموخته شدم در این نواختن من هر یک اسباب رو میگرفتم من مینواختم نمیدونم من چه خیلی میتونم لیکن من در حیرت میومدم چه خیلی من این اسباب رو مینوازم غژک این برای سلوخم بسیار گویم زور است و غژک بسیار اسباب خوب است بسیار اسباب با قین است امروز میدانیم که در شهر مسکو شما درس می‌آموزید شما همچون دانشجو هستید در یکی از دانشکده‌های با نفوذ در یک کالج با نفوذ تحصیل میکنید و
یعنی شما امروز که در آنجا تحصیل میکنید چگونه هست؟ مثلا درس و فعالیت و درس های شما چگونه میروند؟ خوب هستند یا اینکه پشیمان نیستید به همین کالج مثلا سپریدید؟ نه، من هیچ وقت پشیمان نمیشم. من یک خاصیت دارم، چی کاری که من میکنم من از وای دیگه پشیمان نمیشم، برای اون که برگشتن دیگه نیست. یکم. دویمش که من وقتی که به شهر مسکو آمدم من یک مهاجر بودم. من همچون مهاجر آمدم برای اون که من خیلی گویم کمتر در اویله کمتر یعنی پرابلم بود و من همچون یک مهاجر آمدم، یک کارکنی آمدم به شهر مسکو که تو که یاردم با پدر و مادر کمتر اکثر بکنم و من راستی گپ بسیار در مسکو کار میکردم. من یک پوری کار میکردم، کارهای هر خیل، برای اینکه وقتی که سوم برای آدم مهم ضرور میشود وای فکری نمیکنه چی کار. یعنی مخصوص اگر سوم به خاطر نگاه و بین نمودن پدر و مادر باشد یا اینکه زندگی رو پیش بردن انسان به همه چی مجبور می شود. برای اون که پدر و مادر من فکر میکنم بغرض از این بالاتر خدا است. بعد خداست این پدر و مادر است. یعنی دعای اینه که آنها رو گرفتید که مثلا پیشروی شما شد. مثلا امروز برکت پدرم و مادرم است که من پیش شما با یعنی قدیمت صحبت میکنید. برکت پدر و مادر است که من خودم در شهر مسکو میخونم. شما نام برآوردید. بله، برکت آنها است. من و برای جوانان من میخوام که یک چیز گویم که کسانی که در شهر مسکو مهاجر هستند، برادر جانو، چیزی که در دلتون داشته باشید، شما نگویید که شما مهاجر هستید تمام شما دیگه اگه کار کردن نمیتونید. نه، کوشش کنید. مهنت این شرف، میگن که مهنت شرف است. یعنی که چه آرزویی که دارید شما و البته جامعه عمل میشد وقتی که آدم برای همون آرزوش با تمام کار یعنی که تیار است. و من برای برادرای عزیزم که فرق نیست از کجا هستید شما مثلا میخواید اکتیور شوید، این فرق نیست که شما تворческий آدم هنرمند شوید. یگان چیز حاضر هر یک ما و شما یعنی که возможность داریم. یعنی که یگان کاری که نیست که وای невозможно. همه کار возможно هست، همه چیز هست. تیمبولی در عصر 21 ما مثلا در زبانه ما هست، امکانات زیاد است و در شهر مسکو هم بسیار دانشگاه ها است، دانشکده ها است، کالج ها است، بسیار هر یک میگیرند. از ما فقط طلب چی میشد؟ شوق. تمام. منم هم کار میکنم هم میخونم، برای اینکه من پولکی میخونم. فرق نیست من چی کار میکنم، لیکن من شکرانه خدای نست توی به توی میرم. این توی به توی مثلا من کار میکنم با هست مثلا اگه کار میشد برای من کار برای آدم از آدم پست است. و من همه وقت یعنی که стараться میکنم، کوشش میکنم که من بالاتر و بالاتر یعنی که چیز گیرم پیش روی کنم. یعنی نفری که به شما یعنی به شما یاردم دادن که شما همچون یک دانشجو در این دانشکده با نفوذ تحصیل علم کنید، این کی بود؟ این شیراز خوب شایف، این بسیار برادر جان من است. بسیار یک خونم بگم
این یک اولاد من است و بسیار برادر جان من است شیراز جان. و شیراز هم خودش در کجایی که من تحصیل میکنم نیو، یعنی که نپراتف من شیراز جان رو برای من شیراز جان در دانشگاه در میخوند. وای تمام کرد، حاضر کار میکند. بسیار اکتیور خوب است، بسیار رژیسور خوب است، بسیار یعنی یک فرزند به ناموس بدخشان شیراز جان. من در حساب میگیرم که شیراز جان بسیار فرزند بدخشان است. در انتخاب آهنگ باشد کی به شما یاری میدهد؟ آهنگ از کی هست؟ با کی ها همکاری دارید؟ پیش من با استاد عزیز خرم خسروزاد بسیار استاد بهترین است، بسیار موسیقی نواز بهترین است، یعنی از بهترین از مردم بدخشان زمین. بسیار آهنگای خوبی دارد، بسیار آهنگای مشهوری دارد و استاد بعد پدرم استاد دولتمند خالف و نوبهار چناروف و استاد خرم خسروزاد، اینا استادان من بودن. بیشتر من در یادم است، من یعنی که قریب 1 سال خطی استاد زندگی میکردم در یک خانه. من گفتم که من وقتی که از خوابگاه زیق میشدم گریه میکردم در خانه میبردم مرا و اون وقتا استاد مرا میگرفت به خانه خودش میبرد و برای انا همین زبستای اولین من استاد خرم خسروزاد میکرد. بله بسیار شخص انسان خوب است. در انتخاب متن باشد چه؟ در انتخاب متن استاد خرم پیش. بله پیش استاد خرم. عذر یعنی منم یک گویم که یک شاعر شده استم. بسیار میگن که وقتی که شخصانی که من نمیدونم، میگن شخصانی که عاشق میشن و یا ایجاد میکنن، لیکن من تا حال عاشق نشدم، لیکن من مینویسم. بسیار خوب. موفقیت میخواهیم به شما و یعنی شما میگوید که عاشق نشده اید، یعنی در برپا نمودن اویله و اویله داری چی نیت دارید؟ نه عاشق نشدیم، نه عاشق شدیم. این بودیم جوانه بود، حالم جوانه بود، این کودکی بود یا که من نمیدونم، این ممکن، لیکن زور بود وقتی که آدم یک انسان عاشق میشود، این بهش بله مهر این نمیدونم این چی است، من نمیتونم این رو گپ زنم، لیکن این یک چیز است که در یگان شما با یگان شمانه نیست، با یگان شما. بله یعنی حالا در فکر اویله دور شدن در این گونه فکرها هستید یا اینکه نه؟ حالا عذر بگم که نه، ممکن من پاگزن بگیرم. نامعلوم این رو خدا میدوند. اول دویم، من اگر زن بگیرم یا که اگر زن میگیرم، این ممکن ربریزیت نسیم باشد، خدا خواهد، ممکن بعد 5 سال، بعد 10 سال. وقتی که من اگر زن گیرم، من پروستات وقتی که پدرم هنرمند، مادرم هنرمند نیست. بله، لیکن مادرم وقتی که من کودک بود، مادرم پدرم رو شدت خیلی یعنی انتظار میبود. شما نمیخواهید که همسر شما رو انتظار شود همینطور؟ این دیگر چی؟ برای اون که همه وقت میگن که با هنرمند زندگی بسیار مشکل است. وقتی که من اگر یعنی در اتمسفیری که یک دیگر همکار خود رو مثلا که یگون آوازخوان، یگون
یعنی творческий человек, هنرمند. خیلی که این قسمت این من نمیگم که این قسمت است، این تقدیر است، برای که من قسمت من در دست من است، تقدیر من در دست من است، فکر میکنم و انتخاب من این انتخاب من است. من مثلا یکون کس انتخاب کنم این انتخاب من است، لیکن من نمیدونم من کی را میگیرم، خیلی که خدا میدوند. و من فکر میکنم اول هر یک شخص باید زن گیرد، وای باید تیار باشد. گپ در اون نیست که وای حاضر یک خیلی آدم ها زن میگیرم با میگه برادر تو خیلی میگه خیلی که گلاو آدم خوشبخت باشد، لیکن من نمیگم که خوشبختی در پول است، لیکن باز اگر برگ بگردیم پول در کار است برای روزگار را پیش بردن. بله همه ما میگوییم پول در کار نیست، ای آدم باش. بله انسان این از همه بالا هست. وقتی که ما میگوییم ای من پگه زن میگیرم، من تیار هستم، این یک ممکن برای یک خیلی آدم ها این شوخی باشد، یا که ویا فکر میکنن که این مثلا زنگیری در 21 سالگی 20 سالگی مثلا اگر من شرایط خوب می داشتم من زن می گرفتم. من یگان چی را مثلا انتظار نمی شدم، من زن می گرفتم برای اینکه همه چی دارم، خانه دارم، سون دارم، کار دارم، مثلا زن می گرفتم. وقتی که تو عائله می گیری که تو باید وای رو تامین کنی، تو فرزنددار میشی، تو بچه دار میشی، تو کلانتر میشی، مثلا فکر و عقیده تو دیگه خیلی میشه به زندگی. و من میگم که برای اونایی که زن میگیرن التماس اول فکر کنید، اول یعنی که اندیشه کنید که شما چی کار میکنید، برای اینکه هر یک آدمی که زن میگیرد این پدر و مادر مثلا عروس خوش میشن، خوشبخت میشن که دخترشون یعنی که میرود شو میکند. و پدر وقتی که وایو جدا میشن این یک ناخوشبختی است. برای همه وقتی که آدم در یک ماه از هم دیگر جدا میشن این من از رحمت میگم که با پدر و مادرم مثلا و همین اسرایی که پدر و مادرم و دنیا وایو تا حالم یک جا هستن. نو خیلی گفتی گپا حاضر کمه حاضر یا مثلا یک توی مثلا گپ زنه توی بسیار مثلا یک شهر 10 بار 4 بار میبینید. بله این یک خیلی که من برای هر یک آدمایی که خوشبختی میخوام که انشاءالله چیز آرزویی که دارن جامعه عمل پوشد. برای هر یکی که زنگیر است برای اینا هم خوشبختی. بله. در آینده چی نقشه ها داری؟ در آینده انشاءالله خدا خواهد خدا جان روزی باشد. در آینده من یک پروژه هایی دارم که به خارج ها بیشتر یعنی به خارج ها و من میخوام که یک دو آدمایی که مثلا در اینجا یعنی کار میکنن، کار فعالیت میبرن، من میخوام که برادرایی که هستن در شهر مسکو مثلا یعنی که هنر زور دارن، تالنت زور دارن، من میخوام که مثلا وایان بیان امروی من خونند. مثلا возможность است که مثلا یاردم کردن برای اینکه وقتایی که ما خرد بودیم روسی گپ اگر روش گپ زنه وقتایی که ما خرد بودیم برای ما یگان آدم نگفتی خیلی که بیا من تو را خیلی میکنم، بیا من تو را خیلی یگان کس نمیگفت و این چیزا را من دیدم و من امروز تا حالم در یاد دارم این چیزا را و من میخوام کدامی که مثلا نیاز دارد، کدامی که هنر والا دارد من تیار برای این آدم رو دستگیری کنم. مکتب است،
در کجای من تحصیل میکنم. شکرانه خدا که ما هم یک زبان، یعنی که یک سخن اوره است از ما در اون مکتب مثلا سخن میکنیم، شکرانه خدا گپ میزنیم، گپ ما میگذرد مثلا خیلی یک آبرو دارید. یک آبرو هست. و گمان میکنم برای کالجی که شما در اونجا تحصیل میکنید موفقیت های شما این یک موفقیت های آنها هست که یعنی شما جایزه به دست همچون یک شاگردی آنها حساب میشوید. در حقیقت گمان میکنم به چون و چرا سخن شما خواهد گذشت. با مخلصانتان امروزها چگونه مناسبت دارید؟ یعنی به همه معلوم است که مخصوص در سامانه های اینترنتی بعضا می شود سخنهای خوب میگویند، بعضا می شوند نفرانی که بسیار یک سخنهای زشت در حق مثلا یک هنرمندی که آوازه دارد همین گونه سخنها را روا میبینند. شما به همه این چگونه مناسبت دارید؟ قبول میکنید به دل یا اینکه مد نظر میگیرید؟ بسیار سوال خوب است. راستی گپ من نه ما مثلا هر یک آفیس به مخلص وی ایج است و من اما وقت با مخلصانم زنده هستم و من دارم مخلص های اشده که مثلا من میدونم مثلا سلام علیکم میکنیم با اینا و من اگر خطا نکنم با مخلصان عزیزم من روسی گپ می نویسم یک وقتا مثلا بله در همین سال نیسیتو مثلا یا برای من یگان چی می نویسن یا که صورت روی میکنن یا که یگان چیز با اونو در کار است. روسی گپ من همه وقت با اونو یک یعنی که رابطه و برای اون اوی که مثلا همین سال نیسیتوی من در مثلا چیزای نو درست می نویسن، گویم اقارت می نویسن، گویم مثلا این مردم اگر گیریم از یک طرف به اینا هم نمی شود. باور میکنیم اگر گیریم از دیگر طرف این یک به معرفتی است، این یک به حرمتی نسبت آدم است و اونایی که مثلا من اهمیت نمیتم، لیکن اگر من بینم یک چیزه دل من بسیار نازک است. من نه یگون عصبی مثلا نه یگون خیلی یا که یگون چی را میشکنم و یگون چی نه، من زیق میشم، من بسیار زیق میشم و دل من بسیار نازک است. برای من تیستر امو یک سخن تاثیر میکنه و من روسی گپ یعنی که من رو افتاده نمیشم که نه من دیگه نمیخونم، نه من یک کس گوش نمیکنم. این انتخاب من است، تمام. من دیگه نمیتونم که از این دست کشم. برای یک آدم شده من اینقدر هنر، اینقدر مهنت رو من در آب پرتم نمیشم. این خیلی آدمو بسیار است و من میگم که این آدمو بیگانه نیستن، همه وقت همین خودی است. میگن که ما خودکش و بیگانه پرور هستیم. یعنی که ما با بیگانه جانم رو فدا نمی کنیم و برای خودی وقتی که یکون خودی است این یک چیز زندگی است، این یک مون. من نمیگم بخیلی، لیکن وقتی که من قسمم نمیخورم، من دوست میدارم آدمایی که مثلا یک سخن قلبی میگن. وقتی که قلبی گپ میزنی از چشمان آدم معلوم است که وای قلبی گپ میزنه. وقتی که آدم لیکن با فکر من قطعی من 90% او یکی سلام میکنم. نه همین هر یک گپ ما باید درست گپ زنیم. مثال من نمیگم، من همین هر چیز من نمیگم، من از خودی بسیار میبینم. هنرمندی این کار آسان نیست، هنرمند شدن این کار آسان نیست. این مثلا فقط ما در کامنتارهای بهمانی نه اگراژات میکنند، گپو مثلا این خیلی او خیلی، من پروا ندارم.
برای که این کسبی که من انتخاب کردم این کسب امین است. در درون من خودم رو اولم حساب نمیکنم من هنرمند سخت هستم. نه، من تا اولم در موسیقی ندار آمدگیم. این هنرمندی من این هیچی نیست. هنرمند اصیل من دلیل نظرف پریویسوت میکنم. در حقیقت استاد در حقیقت مایستر است، در حقیقت بزرگ است. لیدوش حبیب بله. سرش ضعیفه. بسیار این مردک رو من دوست میدارم. اینا رو من بسیار دوست میدارم برای اونکه اینا سخن دارن. سخنای بهترین لیدوش حبیب داشت، لیکن وای در اون سالایی که وای بسیار موسیقای سخت نداشت لیکن سخنای سخت داشت. استاد دلیل نظرف من یعنی که شرم میکنم که با همین خیلی یک گپ زنم برای اونکه استاد این یک بزرگ است. وای استاد بزرگ است برای اونکه او مایستر است. مایستر دیگه امام گم گفته نمیشه. و من بسیار دوست میدارم که آهنگای استاد دلیل نظرف از سرش ضعیفیره و استاد لیدوش حبیبه. لیکن من فکر میکنم که در تاجیکستان مایسترین دلیل نظرف است. تو اول مردک یعنی با اسبابای موسیقی ژوای وای تا هول میخوند و تا هولم مشت میکنه. وای در درون صنعت است، وای در درون موسیقی است. من اولی گفتی گپو که من شد 16-17 سال شد که من در سرایندگی هستم، در موسیقی هستم، لیکن من تا خودم رو ایستاده میکنم. ستاره نمیشه. و میخواستم بفهمم که در زندگی بیشتر به کی تکیه دارید؟ با خدا. با خداوند بسیار خوب. یک جواب بی‌حد باید برای بده. که ما عضو در غریب هستیم. نه پدر است در بالا، نه مادر است، نه برادر است، نه خواهر است. فقط تکیه ما به خداوند است. و چند قایی که من زندگی کرده استم و کردم، من همه وقت تکیه من فقط به خدا است. او بزرگ است. بله. و میخواستم بدونم که شما وقتی که یعنی به یک شهر بیگانه آمدید، بعداً آمدید همچون یک مهاجر، بعداً آغاز کردید تحصیل کردن رو مثلا و همچون یک فرد، یک شهروندی مثلا بیگانه، یک شهروندی که نسبت به این مملکت مثلا تصورات یعنی که داشتید و اما وقتی که در اینجا نبودید یک مشکل است، مثلا غریب بودن، مشکل است در یک شهر بیگانه زیستن و با مردم آشنایی پیدا کردن. و بعدا وقتی که شما تحصیل رو آغاز نمودید چگونه بود در کالج؟ مثلا با شما چگونه مناسبت داشتن؟ این روز چگونه هست؟ بسیار سوالی هم خوب است. وقتی که من راستیش گپ میزنم که وقتی که من به کالج آمدم من یک سرود با روسی میدونستم. یک سرود. این سرود помолимся за родителей ایش هم خطا خوندم. لیکن اونجا یک معلمی بود، لیمانوف سیمون ویاچسلاویچ. او بسیار با دل مهر و با قوت بود. وقتی که من در اومدم خوندم یک سرود با تاجیکی، یک سرود با روسی، خیلی وایو فهمیدن که من نی روسکی شهروند ما نیست. وایو روسی گپ من وقتی که خوندم سروده برای که من اوژه مانده شدم از کار. من میخواستم من بخونم، من اوژه دیگه نمیتونستم کار کنم. در دل من باید خونم برای که من دیدم که من وقتی که کار کردم، وقتی که مهاجری کار کردم، من فهمیدم که این چیز من نیست.
وقتی که یعنی که خانه در همه ساز شکرانه خدا که پدر و مادرم سلامت شدن، سلامت هستن. و پدرم گفت پسرم گفت برگرد به خونه، کنسرواتور رو دوام ده. من گفتم نه، من یک ناموس میکنم، من در همین شهر مسکو باید بخونم. خیلی پدرم چی بگوید؟ گفت مایل پسر جانم، گفت موفقیت برکت. گفت باور کن من باورم نکردم، لیکن من یک سرودی که به روسی خواندم و یا نخندیدند لیکن و یا در حقیقت موسیقی شناسم و یا ایست کردم که من چیزی در درون دارم. اما استاد حاضر که سیمون ویتسلاویچ مرا گرفت به همین کالج. این بسیار مردک مشهور است، استاد من، استاد وکال، استاد آوازخوانی من است. این بسیار مشهور است در ژوری‌های بسیار تلویزیونی برنامه‌های، بله، در آزمون انوکا سومیسته این استاد من ژوری است و بسیار مردک خوب است. نمیدونم برای من خدا این خیل داد، البته خدا داد. راستی گفت من بسیار راضی هستم از این استادم، بسیار شخص خوب است. راستی گفت من همه وقت فکر میکنم همین مردم، یعنی آدم چیزی شود نشود وای باید انسان باشد و انسان ماند. وای زویزده شود، یعنی که وای ستاره شود، وای سومدار شود، وای چیزی شود نشود، وای اما وقت باید انسان باشد. یعنی که عالم شدن آسان، آدم شدن قیل است. و من میخوام که من همه وقت خاکساری رو خداوندم دوست می‌دارم. راستی گفت من با مخلصانم همچون یک آدمی که یعنی یک آدمی که چه خیلی که ویا منم هم خیلی گفت در اون که چه خیلی که رفتار ویا دارم قطعی شما هم من هم بسیار یک گمان میکنم امروز یک صحبت بسیار صمیمی داشتیم. گمان میکنم به بیننده های ما نیز پسند خواهد آمد و تشکر زیاد مخصوص به شما میگوییم که در برابر آن که یک وقت بسیار کوتاه داشتید، یک وقت تنگ داشتید، از یک طرف کار شما، از یک طرف درس شما بود، اما دعوت ما رو قبول کردید و امروز تشکر همچون انسان یعنی خاکسار هستید که یعنی نوابسته به همه این ما رو یعنی سخن ما رو رد نکرده به برنامه آمدید و به سوال هایی که مخلصان شما شنیدن میخواستن امروز یک جواب گمان میکنم عمیق و دقیق را دادید. بار دیگر شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم و میخواستم که به خاطر مخلصان 4 مصرع سرود را زمزمه با آواز زنده میکردید اگر امکانیت باشه. کدام سرود؟ سرودی که خودتان بسیارتر یعنی دوستش می‌دارید، دلچسب شما هست. مرحمت. ای زلیخای عزیز، یوسف بابا زار آمده، یوسف بابا زار آمده، بی خبر آنجا مرم، خیلی خریدار آمده، خیلی خریدار آمده. گر بدانی من یه دلتنگی یعقوب را، گر بدانی
از فراق یوسفش برگریان و لان آمدن برگریان و لان آمدن ای زلیخای عزیز یوسف بابا زار آمدن یوسف بابا زار آمدن گل بره زیر مصریان بر مقدمی زیبای و گل بره زیر مصریان بر مقدمی زیبای و از فراقی یوسفش برگریان لان آمدن برگریان لان آمدن ای زلیخای عزیز یوسف بابا زار آمدن یوسف بابا زار آمدن. تشکر زیاد، سلامت باشید. هنر اصیل همیشه جلوگر است و خواه نخواه هنرمند حقیقی روز بلند پرواز خواهد شد. دوستان عزیز، این بود برنامه دیدار آشنا منظور شما. با کانال ما در سامانه یوتیوب ابونه شده برنامه های نوبتی ما را انتظار شوید. تا بازدید.